समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेस्तलर जे मसीकी भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी एवं आनंद रे अछंती ईश्वर को जीवंत वाक्य को सुनु अछंती। आज आम देखिबा आदि पुस्तक अध्याय 29 आम देखिबा 25 रु देखते ठारे लिखा जाई अछि कि मात्र प्रभात हंत देख से तो लेया तहु जाकुब लाबान को कहिला तुमे मो सहित एकी व्यवहार कल मो कल राहिल निमंते तुमर दास्यक्रम करी नाही तेबे कि हेतु मते प्रवंचना कल। देखंतु ए वाक्य को जेते आम देखु भाई भौणी माने कि एठारो जे प्रथम वाक्य देखिथिला सेही तेरे कोन हेछि जेते बेले जाकुब जेते बेले आसी निज मामू को घर को बा लाबान को घर को आसी अछंते सही समय रे कोन हेछि से तांकर सान झियो जो राहिल अछंती राहिल को से देखी ताकू पसंद करुछंती एवं ताकू प्रेम करुछंती एवं से राहिल को भल पाउछंती सेथि सकाशु से कोन करुछंती तांको मामू को घरे 7 वर्ष काल सेटारे दास्य कर्म करुछंती। तांको जेतेले दास्य कर्म कार्य 7 वर्ष संपूर्ण हैला सही समय रे याकूब कहउछंती निज मामू लाबान को कि मोर 7 वर्ष संपूर्ण होई अछि सेति पई सही मोर राहिल को दियंतु जहा द्वारा मु ताको विवाह करबी। किंतु एही समय रे कोन हेछि भाई भौणी माने जेते पे लाबान निज छोट झियो जो राहिल अछंती राहिल को न देबा जगह रे से कोन करि अछंती तांकर बड़ मतलब कनिष्ठ ज्येष्ठ कन्या जे कि ज्येष्ठ कन्या एठारे जे कि अछंती तांकू कोन करि अछंती देई अछंती से जो लेया अछि लेया को देई देले तांको से विवाह करबा पई एवं जेते बेले माने राति रे सोई अछंती एवं जेते सकाले हो अछि से समय जेते देखु अछंती कि से राहेल नहे बोलो से किए से होछंती लेया। तो सेते बेले याकूब लाबान को कहु अछंती कि मो तुमर छोट झियो पाई 7 वर्ष काल कोन कली दास्य कर्म कली एवं तुमे काहेकि मते परि कल तुमरी छोट झियो राहिल को न देई कोन करियछ बड़ झियो लेया को मते देई अछ बोली कहि अछंती। तहिर लाबान कहिला ज्येष्ठ थाउ थाउ कनिष्ठ दान करिबा आम मानकर देशाचार नहे। देखंतु एठारे से प्रथम रु मध्य कहि पारि थांता कि आमे ज्येष्ठ को न विवाह करबा पर्यंत आमे कनिष्ठ को केह मते विवाह करिबो नाही बोली कहि पारि थांते किंतु से कोनोसी विषय मध्य एठारे कहिले नाही बरं से हां कहिले एवं से दास्य कर्म 7 वर्ष तेले पूरी जाइछि अछि सही समय रे से निज ज्येष्ठ कन्या को देई दिले बरं कनिष्ठ को से पाखरे रखिथिले एवं जेतेले से याकूब ताकू पचारु अछंती काहे के परि कल से कहउ अछंती कि आम केहे मध्य ज्येष्ठ थाउ थाउ कनिष्ठ को आमे केहे मध्य देई पारिबु नाही एहा हम मानकर देशाचार नहे बोली एठारे कहउ अछंती। एहार सप्ताह पूर्ण कर तही उत्तारे जिबे आउ 7 वर्ष मोहर दास्य कर्म करिवो तेबे अन्य कन्या को ही तुमको दान करबी। देखंतु पुणी से माने कहउ अछंती कि आउ 7 वर्ष तुमे जेते बेले तुमे दास्य कर्म करिवो तहु आमे कोन करिबा आमे जो कनिष्ठ कन्या को राहिल को मध्य तुमको देबा बोली कहउछंती। तहिरे याकूब सही प्रकार ताहार सप्ताह पूर्ण कला तहु लाबान ताहार सहित आपना कन्या राहिल को विवाह करदेला। देखंतु राहिल को पई एठारे कोन करूछंती याकूब पुणी 7 वर्ष दास्य कर्म एठारे करूछंती एवं जेतेले 7 वर्ष पूर्ण हेउची सही समय रे लाबान तांकर कनिष्ठ झियो को से याकूब को सहित विवाह करते होछंती। पुणी राहिल को दासी हेबा निमंते से आपना बिलहा नामने दासी की देले एवं से बिलहा बोली गोटे दासी को देई अछंती तहु से राहिल मध्य सहवास कला एवं लेयां ठारो राहिल को अधिक प्रेम कला। देखंतु कारण से लेयां ठारो अधिक प्रेम राहिल प्रथम रु करुतिले सेति पे जेतेले राहिल को निज तांको पत्नी रूपे जेतेले तांको बापा देई अछंती तो सही समय रे से लेयां को प्रथम विवाह करथिले किंतु एते बेले जेते राहिल को विवाह करू अछंती तो राहिल को अधिक प्रेम करू अछंती। पुणी 7 वर्ष लाबान दास कर्म कला। देखंतु प्रथम 7 वर्ष कार्य करी अछंती पुणी 7 वर्ष करी अछंती पुणी 7 वर्ष तो 21 वर्ष हैला ए कोन करू अछंती दास्य कर्म एठारे करू अछंती। अनंतर सदाप्रभु लेया को अपमानित देखी ताहांकू
ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେୟାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲେୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଧାରଣାର ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହେଲକୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାକୁବ, କିନ୍ତୁ ରାହେଲ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଲେୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। ତାହାର ନାମ ରୁବେନ। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ ଦେଲା, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ କରି ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହି ତାଙ୍କର ନାମ ରୁବେନ ବୋଲି ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଅପମାନିତା ଅଟେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋତେ ଏହି ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ସିମିୟନ ବୋଲି ମାନେ ଶ୍ରବଣ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେୟାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଏଠାରେ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏଙ୍କର ନାମ ଦେଇଅଛି ରୁବେନ ଆଉ ଗୋଟିଏଙ୍କର ନାମ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସିମିୟନ ବୋଲି। ପୁନର୍ବାର ସେ ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛି। ଯେହେତୁ ତାହାର ନାମ ଲେବି ବୋଲି ଏଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେୟାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରସବ କରିସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାହେଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁତ୍ର ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଜିହୁଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଦେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦା। ସେ ଜିହୁଦା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ନିଜ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥି ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଦେଖିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲେୟାଙ୍କର ଏବଂ ଲେୟାଙ୍କର ଯେତେ ଗର୍ଭ ଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେୟା ଏଠାରେ 3ଟି ପୁତ୍ର ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 4ଟି ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଥର ମୋ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସେ ରାହେଲଙ୍କ ସହିତ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ରାହେଲଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିତା ଲାବାନ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯାକୁବ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥି ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି? 4ଟି ପୁତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରସବ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାହେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାହେଲ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଅଛି ସେ ଗର୍ଭକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନିବୃତ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲେୟା 4ଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥି ଉତ୍ତାରୁ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ରାହେଲଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ପୁତ୍ର ହେଲା କି ଏବଂ ଲେୟାର ଆଉ କେତୋଟି ପୁତ୍ର ହେଲା, କାରଣ ଯାକୁବ ଲେୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଅଛନ୍ତି, ରାହେଲକୁ ଭଲ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଦେଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଇସାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁରା କଲେ, ପୁଣି ଯାକୁବଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ତୁମରି ବଂଶକୁ ବହୁତ ତାରାପଣି ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି କରିବା। ସେଥିସକାଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପୁରା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ
ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପିତା परमेश्वर जीवंत वाक्य को देछ। हाँ पिता परमेश्वर जितेले आम मनीष नजर देखुचे पिता परमेश्वर याकूब एठारे राहेलଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେୟାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପିତା परमेश्वर ମଣିଷମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଏବଂ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର परमेश्वर ପିତା ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ परमेश्वर ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଲେୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ परमेश्वर ଏଠାରେ 4ଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ରାହେଲ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର परमेश्वर ପିତା ତୁମେ ଦୟା କରିଅଛ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ ପିତା परमेश्वर ଯାହାକୁ ଏ ମଣିଷ ଅପମାନ କରି ପିତା परमेश्वर ତୁମେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସମ୍ମାନ କରିଥାଅ ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର। ଥାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର ପିତା। ଯିଏ ଯଦି ରୋଗୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଜବ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଯୋଗାଅ ବାପା ପବିତ୍ର परमेश्वर ପିତା। ଫାଇନାନ୍ସିର ସମୟରେ ପିତା ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଫାଇନାନ୍ସିର ଅସୁବିଧାରୁ ତୁମେ ଦୂର କର ପିତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ନିଜ ହୃଦୟରେ ପିତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛ ଆମ ଜୀବନରେ ପିତା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପବିତ୍ର परमेश्वर ପିତା। ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପିତା परमेश्वर ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କର ତୁମରି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ପୁରା କର ତାଙ୍କ ପଢ଼ାଇଥିବା ପଢ଼ୁଥିବା ଲେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।